बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नज़म कम टॉपिक दे आगा इंटरफेस दे ची इंटरफेस सतवेले शी नदीना मखकी मंगा सिल डिवीजन सिल साइकिल विलियो वज़म कम टॉपिक दे आगा इंटरफेस दे तास तो पतर इंटरफेस चिकम दे दा यो लार्जेस्ट पीरियड दे सिल साइकिल सही शुरू टूलू न ज़्याद 90% चिकम दे दगा दसे इंटरफेस दे और डिवीजन पेस चिकम दे माइटोसिस और मियासिस 10% दे सही था और इंटरफेस चिकम दे दसे दे दा यो लॉन्गेस्ट पीरियड दे सही शो सो it is the longest period of the cell. It is the period of between the cell division. Da kam yo phase de da haga phase de da darmiyane phase de the cell division a sai shu tas to pata da chi interface chigam de tas to manga wayu the diagram ki das to pa nazar razi de ki zamung sara da interface de interface ki first phase chigam de zamung sara आगा G1 दे बिया एस पेज दे और बिया जमू सर जिगम दे बल जिगम दे आगा G2 पेज दे सही शो नुदा जिगम दे से दा इंटरफेस दे जमू सर सही दा दिते सेवर शी दिते रेशी इंटरफेस चिलाउल व G1 जिगम दे कीगी पदी के बसिल ग्रोथ कीगी दगा शांति पा एस पेज की जिगम बा DNA सिंथेसिस कीगी डबल कीगी बा क्रोमोसोम बा डबल कीगी दगा शांति पर G2 पीस के सिल बा ग्रोथ के आगा बिया आगे नफस पर जिगम दे आगा माइटोसिस या मियासिस त तैयारीगी बिया माइटोसिस कीगी या बा मियासिस की नुदी तसेवेले शी इंटरफेस इंटरफेस तासु पे जो फर्स्ट पेस की जिगम दे G1 जिगम दे कीगी पाई के बसिल ग्रोथ कई दगा शांति एस पेज पे कीगी पदी का DNA रेप्लिकेशन DNA सिंथेसिस मतलब दादे चिपदी के बा क्रोमोसोम या सेंट्रियोल आबा डबल कीगी पा बल की जिगम दे सिल ग्रोथ पा कीगी आगे न पस पा माइटोसिस या मियासिस ता तैयारीगी सही शो व द सिल गेट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन ग्रो तास तो पता दा इंटरफेस मंगर दिन मखकी ची दा हर सिल दफारा दागा द एनवायरनमेंट या दागा बाडी दफारा यो ग्रोथ फकार दे ची मंग बार बार वा ची सिल वोली डिवाइड की गई जक द हर जानदार द पार यो ग्रोथ चिकम दे आगा जरूरत ती नदी तलासा सेल चिकम दे आगा डिवीजन के ची यो सिल चिकम दे आगा 2 था या यो सिल चिकम दे 4 था डिवाइड ची सही शो ब्या वन द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द इंटरफेस चिप इंटरफेस की चिकम दे DNA रेप्लिकेशन के DNA खपल कापियान तैयारी इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 सब पेसेस दी चिदी 3 सब फेज दी सही शो द इंटरफेस ओ दिन मंगा मखकी आगा कम दी प इंटरफेस की द फर्स्ट पेज चिकम दे आगा G1 दे G1 चिकम दे द फर्स्ट गैप इन DNA सिंथेसिस दे it is the longest phase of interphase da chikam de yo longest phase de the interphase chipadi ki cell chikam de wo cell grow in size and internal chemical change occur in the cell chipasil ki growth कीगी दागे फा साइज की या इंटरनल सोना केमिकल चेंजिंग चराजी पसिल की दासरे द G1 पेस की कीगी से इशू द ड्यूरेशंस ऑफ द टाइम में बी फ्यू हार्स की कीगी या आर में सेवरल डेज की कीगी पर सूरज की कीगी सही शू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिल हुआ सिल पा टाइप पान डिपेंड द G1 पेस दा यो फर्स्ट पेज दे चिपदी के सिल ग्रोथ के साइज दागे गटीगी सही शू या चिकम दे दागा टाइम चिकम दे आगा पयो सो गेंटू की कीगी या पा सूरज की कीगी द सिल द टाइप पान दे चिकम दे आगा डिफेंड RNA ribosome in some enzyme are formed in G1 page चिपदी की RNA च सोना राइबोसोम दी सोन एंजाइम चिकम दे जुड़ी की दा पस की जुड़ी की पा G1 फेज की दल तास तमंगे ची फर्स्ट फेज चिकम दे इंटरफेस आगा G1 दे चिपदी की सेल ग्रोथ कीगी सही शो सेल ग्रोथ चिकम दे आगा पदी की गम तसल दिता G1 पेज चिकम दे पदी की द सेल ग्रोथ द सेल साइज चिकम दे या सेल साइज चिकम दे पदी की गटी नीते से देते वाले शी G1 फेज सही दा वस चिकम दे S फेज दे और S फेज चिकम दे सत्ते वाले शी सिंथेसिस फेज दे सही चीज पदी की क्रोमोसोम चिकम दे आगा डबल कीगी टू सिस्टर क्रोमेटेड तसे इट इज द सेकंड फेज ऑफ इंटरफेज दा चिकम दे सेकंड फेज दे इंटरफेज ब्या वो द रेप्लिकेशन ऑफ DNA occur in S page
چې د ډي ان اے ریپلیکیشن چې کوم دی هغه په اس پیس کې کیږي. صحیح شو. ځکه چې په دې کې مختلف قسم کافیان چې کوم دی هغه جوړیږي. صحیح شو. و ایچ کروموسوم کانسسٹ آف 2 sister chromatid which contain identical genes. صحیح شو. تاسو ته پته ده 2 sister chromatid مطلب دا دی چې دا یو کروموسوم دی. صحیح ده. دا یو کروموسوم دی او کله دا بل کاپی جوړ کی په دې اسپیس کې، نو دې ته څه ویل شي؟ ته ویل شي سیسټر کرومیټډ. دې ته څه ویل شي؟ سیسټر کرومیټډ. ته بل اگزامپل مونږ والو چې سیسټر کرومیټډ دا یو کاپی ده. صحیح ده. دغه شان چې بل کاپی دې چې جوړه کی د کروموسوم د څه شو؟ دا سیسټر کرومیټډ شو. سیسټر کرومیټډ دې ته ویل شي. صحیح ده. دې ته څه ویل شي؟ سیسټر کرومیټډ چې په دې کې کروموسوم ډبل کیږي. صحیح ده. 2 sister chromatid چې کوم دی په دې کې جوړیږي. صحیح ده. 2 sister chromatid. صحیح ده. دغه شانتي replication DNA complete the cell ready to enter G2 phase. چې کله د سیل چې کوم دی هغه د ډي ان اے ریپلیکیشن وشي، ډبل شي کروموسوم، نو هغه بیا څه ته ځي؟ G2 phase ته ځي. نو موږ چې کوم دی G1 phase وي چې پای کې سیل گروث کیږي، او G2 phase چې کوم دی موږ ووایو نه سوري G1 چې پای کې د سیل گروث کیږي. تاسو ډایګرام کې په نظر راځي. او G2 phase چې کوم دی څه ته ویلی شي؟ G2 phase چې کوم دی سوري S phase S phase چې کوم دی هغې کې څه کیږي؟ ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي. کروموسوم 2 sister یو کروموسوم چې کوم دی هغه 2 sister chromatid جوړوي. صحیح ده. دغه شانتي موږ ووایو چې په دې کې ډي ان اے ریپلیکیشن کی د هغې نه پس چې کوم دی G2 phase ته تیاریږي. اوس تاسو موږ ووایو G1 phase موږ ووایو چې په دې کې د سیل گروث کیږي. S phase ووایو چې په دې کې ډي ان اے سینتھیسس کیږي، 2 sister chromatid جوړي، کروموسوم په دې کې ډبل کیږي چې لاول دې سنگل کروموسومي د هغې نه پس چې کوم دی لا ډبل شي، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي 2 sister chromatid. وس موږ سره بل پیز چې کوم دی هغه G2 پیز دی. صحیح شو. دا سیکنډ ګیپ دی د ډي ان اے. دا شارټیسٹ پیریډ دی د انټرفیز. شارټیسٹ تاسو ته وګورئ دا چې کوم دی شارټ په دې کې د سیل هم گروث چې کوم دی هغه کیږي. اوس دلته څه تاسو ته څه وایي چې many organelles in molecule are produced by the cell division. چې څونه organelles دي یا molecule چې کوم دی هغه به د سیل ډیویژن کې کیږي. سیل ډیویژن کې کیږي. بیا سوی by the productions of protein show یا which is essential from spindle fiber the cell become ready for division. چې په دې کې موږ ووایو spindle fiber څه دا centrioles دي چې اداګې راغلي دي سي غوندې دې ته څه ویلي؟ دې ته ویلي spindle fiber. صحیح ده. دا انشاءالله په مایټوسس او میاسس کې وایو چې تاسو ته دا وایي چې د G2 phase نه پس چې کوم دی بیا څه کوي؟ سیل چې کوم دی هغه مایټوسس ته یا میاسس ته چې کوم دی هغه تیاریږي. صحیح ده. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي G2 phase. صحیح ده. اوس موږ ووایو اوس یو بل فیز دی. 3 phases موږ د انټرفیزز وی کم دي. فرست پیز چې کوم دی هغه G1 phase دی چې په دې کې د سیل ګرو سایز کیږي. صحیح شو. د سیل چې کوم دی سایز د هغې په گروث کې اضافه کیږي. بیا موږ S phase وی دویم S phase چې کوم دی په دې کې 2 sister chromatid چې کوم دی د کروموسوم ډبل کیږي. صحیح شو. یا ډوپلیکیټډ کیږي. څنګه؟ لکه دا یو کروموسوم دی دغه شان دا ډبل شي. دغه شانتي موږ بل پیز چې کوم دی هغه ووایو هغه G2 پیز دی. دا شارټیسٹ چې کوم دی پیریډ دی. صحیح ده. په دې کې څه ارګنیل شو یا مالیکیول چې کوم دی هغه پروډیوس کیږي د څه لپاره؟ لکه د سیل ډیویژن دپاره. سیل ډیویژن کې په کار راځي. لکه سینټریول واخلئ، سپینډل فایبر شو. دغه شان اوس دا بل پیز دی G0 phase. دا کم پیز دی؟ په دې کې ډیویژن نه کیږي. دا یو ټیمپلري یا د ریسٹ کی پیریډ آف د سیل. in this period the growth of the cell complete in the cell start a division. یا چې کوم دی سیل چې کوم دی هغه خپل ډیویژن کمپلیټ کړی یا پرمننٹ په دې کې د سره کیږي. نو یا چې کوم عارضي طور چې کوم دی په دې کې سیل ډیویژن یا گروث چې کوم دی نه کیږي، نو آیا څه G0 phase. تاسو څه کوئ G0 phase څه ته ویلی شي؟
تاسو یا پرمننټلی یا عرضي طور په باندې د دغه سل ډیویژن نه کیږي. اوس پرمننټ لکه نیوران یا برین کې تاسو والی نو هغه چې کوم دی پرمننټ پای کې د سره یو پیر ډیویژن وشي بیا به دوباره سره کیږي. نو دغه شان دي تاسو جی ناټ پیز ویلی شي. اوس موږ تاسو ته ډایګرام باندې پوه کوو چې آیا موږ انټرفیز وي. انټرفیز کې موږ فرست چې کوم دی هغه G1 فیز وي. G1 فیز کې موږ تاسو ته دا وی چې G1 فیز کې د سیل سایز یا د سیل گروث کیږي. صحیح ده په دې G1 فیز کې. بیا موږ تاسو ته وی چې اس پیس چې کوم دی اسو اس پیس چې کوم دی څه شی دی اس پیس چې کوم دی په دې کې ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي یا سسټر کروموټیډ چې کوم دی هغه ډوپلیکیټډ کیږي ډبل کیږي. صحیح شو دا اس پیس دی. اوس منګه G2 پیز وی چې G2 پیزز کې تاسو ګورئ مختلف قسم کې سپینډل فایبر یا سنټریوسوم چې کوم دی دلته یو دی تاسو ته په نظر راځي سنټروسوم دلته یو دی خو کله G2 پیز کې سنټروسوم چې کوم دی هغه ډبل شو تاسو ته په نظر راځي ډبل شو. دلته مونږ سوي چې G2 پیزز چې کوم دی څه مالیکیول چې کوم دی یا ارګنیل چې کوم دی څه کیږي یا سپینډل فایبر چې کوم دی پروډیوس کیږي سره پاره چې سیل ډیویژن ریډي. صحیح شو. د هغې نه پس چې کوم دی مونږ ووی چې دلته تاسو وګورئ دلته ګیپ ونو دلته کې یو سنټروسوم و دلته ډبل شي 2 شو. صحیح شو. دا کم پیزز دی دا G2 پیزز دی. دغه شان تاسو ډي ان اے وګورئ ډي ان اے دلته چې کوم داسې دلته اوس چې کوم ډي ان اے تھرډ شو لکه داسې غوندې شیپ شي په نظر راځي. دغه شانتي اوس بل ډایګرام کې تاسو وایي ډي ان اے ډوپلیکیټډ شو. ډي ان اے ډوپلیکیټ مطلب دا دی چې ډي ان اے لاول یا کروموسوم ډوپلیکیټډ مطلب ډبل شي داسې غوندې شیپ شي. نو منګه بالکل آسان ټاپک دی. منګه وی انټرفیز چې دا یو لانګیسټ پیریډ دی. تاسو ته به مونږ بل خبره دا وکړو چې انټرفیز کې او ډیویژن پیز کې دا انټرفیز دی. انټرفیز چې کوم دا 90% کیږي 90% ډیر وخت اخلي صحیح ده. او میاسیس او مایټاسیس چې کوم دی 10% کیږي 10%. د دې اگزامپل به مونږ تاسو له دا درکو چې تاسو کله سکول ته ځئ 8 کې 9 کلاس کې یئ نو تاسو چې کوم دی 8 منتو یا 9 میاشتې کوم دی سبق وایي دا څه دی دا انټرفیز دی. د دې نه والا د دې رپورټ دا څه دا انټرفیز دی. دا ټول 6 یا 8 منت چې کوم دی تاسو په دې کې سبق وایي. د هغې نه پس چې کوم دی مایټاټک پیج چې کوم دی یا ام پیج چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی تاسو اگزام ورکوئ. په 2 ورځو کې تاسو اگزام ورکوئ یا تیاری کوئ. دا لږ وخت چې کوم دی دا څه دی دا میاټک پیج دی ام پیج دی مایټاټک پیج دی میاسیس یا مایټاسیس او دا پوره وخت چې کوم دی پوره دا څه دی دا انټرفیز دی. انټرفیز چې کوم دی ډیر زیات وخت اخلي ډیر زیات وخت اخلي. انټرفیز چې کوم دی ډیر زیات وخت اخلي پوره سایکل لی ستا باډي چې کوم دی څونه ګروث کې دغه شان ډیر وخت پکې علي. خو ام پیج چې کوم دی یا مایټاټک پیج چې لږ وخت اخلي. په ډایګرام کې تاسو ته په نظر راځي دا څه دی دا ام پیج دا لږ وخت اخلي. دغه شانتي دا پوره وخت چې ډیر زیات ټایم اخلي دا څه دی دا انټرفیز دا څه دی دا انټرفیز دی دونه وخت اخلي دا انټرفیز دی. صحیح ده. او په انټرفیز بیا پای کې G1 پیز دی اس پیز دی انټرفیز دی. دا انټرفیز څه ته ویلی شي چې سیل چې کوم دی هغه ام پیز ته تیار شي مایټاټک پیز ته تیار شي. صحیح شي چې کروموسوم نمبر پای کې ډبل کې 2 سسټر کروموټیډ چې کوم دی 2 سسټر کروموټیډ چې کوم دی پای کې جوړ شي. لاول دغه شان دی یو کروموټیډ بیا د کې ډبل کې. صحیح شو. نو دا څه پیز دی دا انټرفیز دی. انټرفیس بالکل آسان دی چې په آی کې موږ انټرفیس تاسو څوک تپوس وکړي. انټرفیس یو داسې فیز دی چې په دې کې هم سیل چې کوم دی یا گروث کیږي. صحیح شو. دغه شانتې موږ چې په آی کې خپل پیز دی G1 پیز دی چې ام پیز ته چې کوم دی دو ځان تیار کړي. صحیح ده چې ام پیز ته چې کوم دی بیا دو ځان تیار کړي. نو تھینک یو فار واچینګ. جزاک الله والسلام.